आप देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। लखनऊ के मुअज़्ज़म नगर में स्थित मदरसा इमदादुल उलूम में चौथा सालाना जलसा दस्तार बंदी का आयोजन किया गया, जिसमें 12 बच्चों की दस्तार बंदी की गई, जो कि मौलाना शाह अफजलुर रहमान शेखुल हदीस के साथ मौलाना अब्दुल अली व मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासमी सहित अन्य कई उलमा इकरामों द्वारा बच्चों की दस्तार बंदी की गई। इस मौके पर तमाम उलमा इकरामों ने बच्चों को अपनी अपनी दुआओं से नवाजा। कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले बच्चे यूपी, बिहार तथा नेपाल से मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। बच्चे वही रसूल के मेहमान हो गए, बच्चे वही रसूल। शुक्रिया हज़रत मौलाना कफील अहमद साहब ने दुआओं से नवाजा है माशाअल्लाह। इनको अल्लाह ताला उम्र दराज करे, हर बला मुसीबत से सारे उलमा को महफूज रखे। जो मदरसे में आ गए तालीम के लिए, तालीम के लिए, तालीम के लिए। रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुन्नतों को अमली जामा बनाकर जिंदा किया गया। वह हम सब का आइडियल व नमूना, मुल्क का अजीम दीनी दरसगाह मदरसा अशरफुल मदारिस के शेखुल हदीस, आलिमी शोहरत याफ्ता जय्यद आलिम दीन, वली कामिल, माहिय बिदअत, हामी सुन्नत, खलीफा माहिय सुन्नत,
الشاہ افضال الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ کے قدم مبارک کے فیوض و برکات سے مدرسہ امداد العلوم دھنی و غنی ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پورے علاقے بالخصوص باشندگان معظم نگر کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ بلا صعوبت حضرت والا سے فیوض و برکات اور شرف زیارت کو حصول کا انمول موقع ملا۔ حضرت والا نے اپنا بیش بہا قیمتی وقت ہماری اور مدرسہ امداد العلوم کی جھولی میں ڈال کر انمول بنا دیا، اور خاکسار اور مدرسہ کے تمام اراکین و اساتذہ و طلبہ پورے علاقے اور بالخصوص محلہ معظم نگر کی جانب سے حضرت ہدیہ کا شکر پیش کرتا ہے اور صمیم قلب سے استقبال کرتا ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان ایک ایسے عالم با کمال تشریف فرما ہے جن کے پورے خانوادے کا شہر لکھنؤ پر قرض و احسان ہے، جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی پاسبانی کی ہے۔ اس لیے میری مراد ہم سب کے رہنما کرم فرما شہر لکھنؤ کے آبرو اور آن بان شان، اس سے میری مراد جانشین بیگم اسلام حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت کی محبت و شفقت اور حوصلہ افزائی ہے کہ حضرت والا نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کو چار چاند لگا کر زینت بخشی۔ میں حضرت والے کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ہدیہ کا شکر پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اسی طرح ہمارے درمیان یہ بات پیکر صداقت مشہور و معروف خیرکم من تعلم القرآن وعلم کا مصداق بنے، تو وہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل اور جج بن کر عدل فاروقی کے علم بردار بنے۔ غرض یہ دنیا کے ہر اچھے شعبے میں اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ کارہائے نمایاں انجام دینے والے بنے۔ دعا فرمائیں اللہ ادارہ کے اغراض و مقاصد کی تکمیل فرمائیں اور اس کے لیے وسائل پیدا فرمائیں، آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کی دعاؤں اور بندہ عاجز کی کوششوں کو قبول فرمائے گا، تو پھر انشاءاللہ مستقبل قریبی میں مدرسہ امداد العلوم کا عروج۔ قاری معراج صاحب کی طرف سے وہ بار بار کریں کہ ہم رکھ نہ لیں ان کا لفافہ، تو قاری معراج صاحب جو مزاجے سے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان بچوں کو جو ہے نہیں آپ دیجیے ہمارے ماشاءاللہ سید جمیل احمد صاحب نیو فیشن گارمنٹس، ان کی جانب سے بھی ان بچوں کے لیے 500 روپے کا لفافہ رکھا گیا ہے، یعنی 6000 روپے وہ لے کر کے آئے ہیں ان بچوں کو دینے کے لیے۔ بہت مبارکباد، بہت خوشی کی بات ہے، اپنے یہاں سے دی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے مدرسے کے سرپرست بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے لیے آپ کو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اسی کے بعد جو ہے ہم گزارش کریں گے ہمارے مدرسے میں دوسرے نمبر پہ جو ابراز کے بعد جو مدرسے کے اوپر کام کیا ہے، مدرسے کے اوپر احسان ہے، ہم احسان مانتے ہیں، ان کا احسان ہے کہ ہم پہ بھی اور ہمارے مدرسے کے اوپر بھی کہ انہوں نے ہر طریقے سے سپورٹ کیا۔ اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے حافظ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد اس لڑکی خلاق الرحمان کو ہار پہنا دو اور ان کو جو ہے انعامات سے نواز دو۔ ہمارے امان اللہ بھائی ان کے لڑکے پڑھتے مدرسے میں، الحمدللہ یہ مدرسے کی فیس بھی پوری دیتے ہیں اپنے بچوں کی اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اسی علوم میں شروع سے نورانی قاعدہ سے لے کر کے ابھی 5th کلاس میں ہے لڑکا، الحمدللہ حافظ ہی بن گیا ہے اور ہر استاذ کے پاس، کیونکہ اب کوئی بات نہیں، بڑے بھائی آج چکے مولانا یاسر عبدالرحیم صاحب، اب چاہے آپ 2 بجے تک پروگرام چلائیے چاہے 3 بجے تک، اب وہ سمجھیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے قائد جو ہوتے ہیں کھل کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوپی کے مانے جانی ہستی شاعر کی حیثیت سے سب جانتے ہیں، اس علاقے میں ایک کہاوت مشہور ہے ان کا، پسند آوے تو سبحان اللہ، نہ پسند آوے تو الحمدللہ، کچھ نہ کچھ وہ ثواب کا کام کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ان کو 2 لڑکے پڑھتے ہیں، ایک لڑکا حافظ قرآن بنا ہے، حالانکہ نمبر وہی آتا ہے، اخلاص سے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز اس لڑکے کی جس استاد سے بنتی ہے الحمدللہ وہی ابھی باقی ہے۔ تو میں درخواست کروں گا حافظ انضمام عادل سے کہ عبد المقید کو ہار اور انعامات سے جو نوازیں۔
माशाअल्लाह। हमने अभी कहा था कि अपनों को खुश रखोगे तो इंशाल्लाह कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। हमारे अपने जो है और दाखिला भी आपके लिख रहे हैं, आज आप उनको हार नाम करके उनका हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे मदरसे के सरपरस्त और हम सब के वैसे हमारी रिश्तेदारी है तो मेरे भी सरपरस्त है और मदरसे के सरपरस्त। अब उसके बाद देखिए इखलास देखिए, अब आया तो रिश्तेदार इसी तरीके से यासीन से हम बड़े हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद मोहम्मद आजम साहब, मैंने पहले कहा था कि आज अपनों की बारी है, अगर अपनों को हम खुश रखेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं झुकने के कहीं भी कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे हर प्रोग्राम में हर तरीके से मदरसा जलसा हाफिज सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब के साहबजादे अज़ीज़ मोहम्मद हारून मियाँ, उनके खैश बोलते हैं दामाद मुकर्रम को जनाब मोहम्मद नासिर बेग साहब, ये सब हजरात माशाअल्लाह लगे हुए हैं बाकायदा। अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद अकबर साहब के इतने रुफाका और नोदामा नदीम की जमा, यानी बहुत सारे दोस्त, नोदामा माने बहुत सारे दोस्त, लेकिन सारे दोस्त इनसे जुड़े हुए हैं और इनके हमारा जो कारी सैयद शाह फैसल मियाँ ने कहा था, अल्लाह ताला हज़रत हाफिज साहब की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, मदरसे को और भी तरक्की नसीब फरमाए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफाशार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के दिलदार सहाबा, नबी के बाकायदा पाकीज़ा शआर सहाबा, नबी के उम्मत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के वहाँ कौन था, सहाबा किराम के अलावा कौन था, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा। खालिक कौन है? अल्लाह है। मालिक कौन है? अल्लाह है। राज़िक़ कौन है? अल्लाह है। खल्लाक़ कौन है? अल्लाह है। खल्लाक़ कौन है? अल्लाह है। रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह है। रहमान भी अल्लाह है, मन्नान भी अल्लाह है, हन्नान भी अल्लाह है, दय्यान भी अल्लाह है, रहीम भी अल्लाह है, करीम भी अल्लाह है। और मदरसा इमदादुल उलूम के इस जलसे सालाना दफ्तारबंदी को मुनक़्क़िद फरमाकर कामयाबी से हमकरार कराने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की मोहब्बत कामिला नसीब फरमाए और ये कामिल बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह तआला अलैहिम की मोहब्बत कामिला नसीब फरमाए। पांचों वक्त की नमाज़ें वक्त पे जमा अदा करने वाला बना दे, पिछली जिंदगी की कज़ा नमाज पढ़ने वाला भी, पिछली जिंदगी की कज़ा शुदा नमाज भी अदा करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको माह शाबान मुअज़्ज़म, शाबान के माने ही रहमत के फूटने के, रहमत का फूटना और बरकत का आना, खैर कसीर का निकलना, रहमत का आना, रहमत का फूटना। अल्लाह इस माह मुबारक में हम सबको खूब अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों, अब माह शाबान में बराबर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों नेमतों से भरा माह रमजान नसीब फरमाए, अपनी बार बार नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों नेमतों से भरा माह हिज्जा नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। आज मेरे हज के सफर हज को आसान फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। तमाम गुलामान मुस्तफा को बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद नबी शरीफ में आए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बसत ताज़ीम व तकरीम, बसत एहतराम व इकराम, हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरा नया इस्लामी साल माह मुहर्रम हराम नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरे माह मुहर्रम हराम में अल्लाह ताला खूब अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए, अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरे माह मुहर्रम हराम में खूब अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें आपको माह रमज़ान शरीफ नसीब फरमाए, अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरा माह रमज़ान शरीफ नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद ज़्यादा मुबारक महीना माह रमज़ान शरीफ नसीब फरमाए और
चीफ